दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं एग्जामिन करन दी कोशिश करनी है पंजाब सरकार किन्नी क संजीदा गंभीर है। जेलों विचों बैठ के गैंगस्टरां वल्लों नैशनल टीवी चैनलों नूं दित्तियां गईयां इंटरव्यूज़ दी गहराई ते सच्चाई तक पहुंचण लई वो सुहिरदता वो गंभीरता जो कि सरकार अपने फैसलों के विच दर्शाने दिखाउण दी कोशिश कर रही है। अज आपां उस दा एनालिसिस करांगे, समझण दी कोशिश करांगे कि की कुछ करना चाह रही है सरकार ते की कुछ नहीं करना चाह रही। इस मुद्दे के उत्ते आपां मार्च 15 ते मार्च 17 पिछले महीने दो इंटरव्यूज़ वेखियां। लॉरेंस बिश्नोई दी दोवें इंटरव्यूज़ अलग अलग समय के उत्ते शायद अलग अलग सैटअप दे विच लईआं गईआं सन। पंजाब के DGP इस चीज़ तो मुनकर होए कि ये इंटरव्यूज़ पंजाब की जेलों के विच होई। उन्हां चों एक इंटरव्यू के उत्ते मुनकर होए सी, लेकिन उन्हां दे मुनकर होण तो कुछ ही घंटे बाद दूसरी इंटरव्यू आ गई ते इस मामले की पड़ताल उत्ते एक कमेटी बिठाए जाने की गल्लां बातां हुंदियां रहियां। एक पटिशनर जाके हाईकोर्ट खड़ा हो गया। हाईकोर्ट के भी सरकार ने कहा कि कुछ पद्धरी कमेटी इस उत्ते बनाती गई है या बनाती जाएगी। सो वो जी पटिशन सी उसनों भी हाईकोर्ट ने डिस्पोज करता। हुण अज की तरीक की स्थिति यह है कि पंजाब सरकार ने 2 ही दिन पहला वो जी कमेटी हाई पावर्ड कमेटी बनाई सी उस दे विच बदलाव करते उसके मैंबरां नूं बदलता गया, क्योंकि उस पहली बनी कमेटी दे विच एक शायद होम सकत्तर ते उस दे नाल एक होर पंजाब के ADGP प्रिजनस नूं शामिल किया गया सी। लेकिन हुण जिहड़ी कमेटी बनी सी जिसकी अपडेट 2 दिन पहला आई सी उसी कमेटी नूं बदल के एक स्पैशल DGP कुलदीप सिंह ADGP प्रिजनस ते एक दा होर जिहड़ा मैंबर सी उस कमेटी विच रखा गया। लेकिन इस वक्त जो आप गल करते पे हैं पंजाब का ADGP प्रिजनस जिहड़ा है जो कि B चंद्रशेखर सी उन्होंने भी बदलता गया है। सो भगवंत मान की सरकार के दौर के विच जेल मंत्री तो बदल ही दिता गया, लेकिन 4 ADGP प्रिजनस बदले गए हैं, हालांकि अलग अलग हालातों में बदले गए। सो पंजाब का ADGP प्रिजनस जो कि इस शायद कमेटी का हिस्सा भी सी वो भी हुण इस कमेटी में नहीं रहेगा, यानी कि इस कमेटी को दोबारा रीकॉन्स्टिट्यूट करना पएगा, इस एक होर मैंबर ऐड करना पएगा। लेकिन इस वक्त जो आप गल करते पे हैं बठिंडा की ही सेंट्रल जेल के विचों कुछ गैंगस्टरां ने एक होर वीडियो जारी करके उत्थे अपने हालातों बारे दस्या किवें जेल के विच फोन उपलब्ध ने, इन्हां बारे जानकारी दी ते वो वीडियो भी पब्लिक डोमेन दे विच है। जब तक मेरा वीडियो तुहाडे कोल आएगा पॉसिबिलिटी ये भी है कि ओह जी एक होर वीडियो गैंगस्टर उस जेल के विचों बना के फिर जारी कर देंगे। सो पंजाब दीयां जेलों का तमाशा तो माहौल तो पहले ही बनया हुआ सी, लेकिन हुण जो कुछ होंदा नज़र आ रहा वो खुलेआम होंदा नज़र आ रहा है। गैंगस्टरां नूं कोई डर नहीं है, जेलों के विचों बैठ के वीडियो बनाना ते इंटरव्यूज़ देना उन्हां लई कोई चिंता का कारण नहीं है। जो हालात ते परिस्थितियां बन चुकियां ने, ना तो पंजाब दीयां जेलों के बाहर जिहड़े गैंगस्टर खुले घूम रहे हैं विदेशों के बैठ के अपने ऑपरेट कर रहे हैं सर्किट, ना तो उन्होंने पुलिस का या कानून व्यवस्था का डर रहा। तो जेलों के जिहड़े गैंगस्टर अपन तस्वीरां बना रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उन्होंने भी डर खत्म हो चुका है। सो पंजाब का होण की जा रहा है ये गलबात एक वखरा विषय हो सकता है, इस उत्ते आप चर्चा अलग कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ पंजाब वालों जिहड़ियां एक कमेटियां का खेड चलता है। कमेटियां का मतलब आप मोटा मोटा कई बार थोड़े जे हल्के अंदाज दे विच ये भी कह देंगे कि कमेटी बन गई मतलब काम मिट्टी हो गया। सो कि ये जिहड़ी कमेटी पंजाब सरकार वालों बनाई गई है इसका काम इस हाई प्रोफाइल इंटरव्यू जिसनों कि मैं 100% दावे दे नाल कह सकदा है कि इस TV चैनल ने कीता नहीं या इस गैंगस्टर ने उस इंटरव्यू नूं दिता नहीं, बल्कि उन्हां तो दवाया गया, एक टका के बिठा के उस इंटरव्यू नूं कंडक्ट कराया गया। पहली जी इंटरव्यू की मैं गल करता पाया है जो कि एक बहुत ही कंट्रोल्ड सैटअप के बहुत ही कन्वीनियंस के माहौल के होई सी। दूसरी जी इंटरव्यू हुई उस एक डिफरेंट लैवल की अर्जेंसी एमरजेंसी सी ते उस इंटरव्यू नूं पंजाब के DGP के बयान तो बाद यह साबित करने लई कंडक्ट किया गया करवाया गया कि पंजाब के बठिंडा की जेल तो ही इंटरव्यू हुई है, क्योंकि पहली इंटरव्यू के उत्ते जिहड़े सवाल ने वो ज़्यादा गंभीर ने। हालांकि जो विरोधी पार्टियां ने या बहुत ही क्रिटिक्स जिहड़े सरकार के सिर्फ सियासी कारणों करके भगवंत मान या आम आदमी पार्टी की सरकार नूं नुकरे लाने लई एक नैरेटिव के रूप में जदों इस विषय नूं लैके भंडदे ने उन्होंने सूट कर दी है गलबात कि वो बठिंडे की जेल के विचों ही जिहड़ी पहली इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई की प्रसारित होंदी है उसनूं साबित करन दर्शाण या उस उत्ते सवाल चुकन, जबकि ज़्यादा गंभीर विषय यह है जो गल गौरव यादव पंजाब के DGP ने अपनी स्टेटमेंट के कही कि ये इंटरव्यू साडी जेल के बैठ के नहीं हुई, तो काफ़ी शोर सी। DGP यादव की उस स्टेटमेंट ते उस स्टेटमेंट की सच्चाई दे विच मैनू काफ़ी हद तक शक नहीं है। मैनू इस चीज़ कहने दे विच कोई गुरेज नहीं है कि एक गोदी मीडिया वालों एक गोदी माफिया की इंटरव्यू सी, यानी कि माफिया भी गोदी च बिठा लिया गया तो मीडिया का गोदी दे विच पहले ही बैठा सी। सो जदों एक अजिहे कंट्रोल्ड सैटअप दे विच एक इंटरव्यू की या करवाई गई होवे उस उत्ते पंजाब सरकार की पंजाब के सीनियर फंक्शनरीज की पुलिस की चुप्पी
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਕਮੇਟੀ ਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸੰਸਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੀਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਬਦਲਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਹੈ SIT, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ। ਸਿੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ, ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆਖਰ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਓਕਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ IG ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ADGP ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP ਹੋਵੇ, ਰੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਫਾਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਤਰੀਕਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖੁਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ, ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਸੇ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ, ਡੇਟ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ DGP, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਗੈਰ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਾਈਮੇ ਫੇਸਾਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੇਟੈਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਅਜ਼ਿਊਮ ਟੁਡੇ, ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਰੋਂਗ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਮਾਈਟ ਸਟੈਂਡ ਕਰੈਕਟਡ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਏ। ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਵਰ ਅਪ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਟੌਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਬਰਾਸ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿੰਨੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਮਝਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ 15 16 17 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੱਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਦਿਨ, ਤਰੀਕ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਸਧਾਰਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਅਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਡ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਵਾਲ ਮਿਸਿੰਗ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਵਾਬ ਮਿਸਿੰਗ ਸਨ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮਕਾਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਤਫਾਕਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ, ਸਿੱਟਾਂ, ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਲਡ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕੀ,
ਈਵਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ, ਕੋਰੀ ਸਿਆਸਤ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਬਦਲੇ ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਤੀ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ ਗਿਆ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਐਡਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ 3 ਲਿਫਾਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ STF ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਨੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੰਡਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸੰਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੇਲੀਅਰ ਕਹਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾੜੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਂਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੇ IPS ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਫੇਅਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਿਲਿੰਗ ਕੇਸ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ SSP ਤਤਕਾਲੀ ਰਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਦ DAG ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਡੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਤੁਣਕੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਪੁਲਡ ਫਰਮ ਸਮ ਟੌਪ ਐਸ਼ੇਲੌਨਸ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਦੈਟ ਬੀ, ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਫੇਸਾਈ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਕੁ ਉਲਝਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਕੇਸ ਸੀ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੇਸ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ। ਚੰਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਾੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀ ਹੋਂਗੀ, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सो कोई भी एडा नाकाबल नकारा नहीं है, कहानी कुछ होर है, गेम प्लान कुछ होर वड्डा नज़र आंदा पिया है। सो तुहाडे तो इजाजत लैण दा समय बहुत बहुत धन्नवाद। इस रिपोर्ट नूं वेखण लई एक होर रिपोर्ट लैके छेती हाज़र होवांगा। थैंक यू सो मच।